السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میں امین خان آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا، اور آج کی تازہ ترین خبروں سے اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت شدید جنگ شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے طالبان کے درجنوں چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے ڈیورن لائن کے جو قریبی علاقہ جات ہیں جہاں پر پاکستان کی آرمی کے چیک پوسٹ ہے ان پر شدید گولہ باری اور فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں طالبان حکام کی طرف سے ان کے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس کے ایک پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ اب تک طالبان نے اس کی فائرنگ کے نتیجے میں طالبان نے پاکستان کی آرمی کے 58 فوجی جو ہے مار دیا ہے، جبکہ اس جنگ کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر بھی شدید رد عمل دکھایا جا رہا ہے، اور جو مسلم کنٹریز ہے ترکی، سعودی عرب اور ایران نے پاکستان اور افغانستان کو جنگ بندی کرنے کی درخواست کی ہے، لیکن تاحال دونوں ملکوں کے بیچ یہ کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو رپورٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سچ میں امریکہ نے پاکستان اور افغانستان کو جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے، اور اس جنگ کی اصل وجوہات کیا ہے۔ اچھا دوستو، اب آگے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ گزشتہ رات پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں پر شدید جھڑپیں ہوئی۔ افغانستان کی طالبان آرمی کی طرف سے پاکستان پر شدید گولہ باری اور شیلنگ کی گئی ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر پاکستانی فوج کے تمام چیک پوسٹوں پر امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ طالبان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان کے ان حملوں اور شدید فائرنگ کے نتیجے میں پاکستان کے تقریباً اب تک 58 سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو مار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کی ایئر فورس کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جنگی طیاروں اور فائٹر جیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کابل میں افغان طالبان اور ٹی ٹی پی یعنی تحریکی طالبان کے اکثریتی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم طالبان کی آرمی نے پاکستان پر جو حملے کیے، شدید گولہ باری اور فائرنگ کا جو تبادلہ کیا گیا ہے وہ افغانستان میں امریکہ کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں، توپوں اور جدید ٹینک سمیت کلاشنکوف کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین شروع ہونے والی حالیہ جنگ کی وجہ سے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن کے قریب جو بارڈر ہے اور ساتھ ہی ساتھ تورخم سرحد کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی اس شدید کشیدگی اور صورتحال پر بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستانی فورسز اور شدت پسندوں کے بیچ جھڑپوں میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کے 23 بہادر سپوت مارے گئے ہیں۔ پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی، جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک اس جنگ میں یعنی پاکستان کی طرف سے خود یہ کلیم کیا گیا ہے اور پاکستان نے یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے جو شدید فائرنگ کی گئی ہے، جو انہوں نے یہاں پر جو حملے کر دیے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اب تک 23 سیکیورٹی فورسز کے جو جوان اہلکار ہیں وہ مارے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، جبکہ 29 فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مصدقہ انٹیلیجنس اندازوں اور نقصانات کے تخمینے کے مطابق 200 سے زیادہ طالبان اور ان سے منسلک شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد اسی سے کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو افغانستان میں وہاں جا کر حملے کیے، ان حملوں کے نتیجے میں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 200 سے زائد طالبان کے ٹھکانوں کے اندر جو شدت پسند لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں اور کثیر تعداد میں زخمی ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے اس رپورٹ کے مطابق یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں یہ تشویش ہے کہ یہ اشتعال طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ ہندوستان کے دوران پیش آیا،
जो खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस जंग की पहल अफगानिस्तान की तरफ से की है, जबकि अफगान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रोह को सपोर्ट करते हैं और वो अब भी पाकिस्तान में मौजूद है, यानी दाइश के ठिकाने पाकिस्तान में अब भी मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बिला वजह मुलजिम ठहराते हैं, यानी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, अफगान तालिबान का कहना है कि हम इसमें मुलविस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें हैं, वो सब के सब ये खेल जो है वो खेला जा रहा है उनकी तरफ से, और फिर पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है कि वो इसका ज़िम्मेदार जो है वो अफगान तालिबान को ठहराया जा रहा है। बाहर के आगे बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मज़ीद तफसीलात ये है कि पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान के लगभग 20 अफगान शिद्दत पसंदों के चेक पोस्टों पर कब्ज़ा किया है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावा करते हुए कहा गया है कि अफगानिस्तान के खित्ते के अंदर जो शिद्दत पसंदों के 20 ठिकाने थे और चेक पोस्ट थे, उन पर पाकिस्तानी आर्मी ने कब्ज़ा किया है और उस पर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने यह भी दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के करीब कई सारे फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, और लगभग 58 पाकिस्तानी फौजी मार दिया है, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। ये खबर अफगानिस्तान की वजारती दिफा की तरफ से उसके एक्स ट्विटर अकाउंट पर नशर की गई है। साथ ही साथ अफगान हुकाम की तरफ से ये भी दावा करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है और अफगानिस्तान पर गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए हमले किए, जो कि हमने उसका बहुत सख्ती से जवाब दिया और अपना बदला लिया है। ये बेसिकली अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है। अफगान तालिबान का जो तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसकी तरफ से ये बयान सामने आया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मज़ीद कहते हैं कि पाकिस्तान में दाइश के खुफिया ठिकाने हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद दाइश के ठिकानों को ख़त्म किया जा सके या वो हमारे हवाले कर दे। इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान खुद होंगे। यानी जो हालात और कशीदगी बढ़ रही है, ये सब के सब अफगान तालिबान पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सब के सब जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये पाकिस्तान की वजह से है। और पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद तंजीमें जो है वो पाकिस्तान खुद सपोर्ट करते हैं, जो अब पाकिस्तान उसका खमियाजा खुद जो है वो भुगत रहा है। साथ ही साथ तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और कतर की तरफ से भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग की सूरत हाल पर अफसोस का रद्द-ए-अमल दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन ममालिक ने दोनों ममालिक को सालिसी और जंगबंदी की दरख्वास्त की है। इन मुस्लिम ममालिक ने अपने बयानात में ये भी दावा किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी ममालिक हैं, इनके बीच जंग होने से दुश्मन को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ जो दुश्मन होंगे उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तबाही में बहुत बड़ा फ़ायदा उसको मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत सारे मुस्लिम ममालिक के लिए शदीद नुकसानात का बाइस बनेगा। अमेरिका, अब आगे बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ, क्योंकि इस खित्ते का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो अमेरिका है। सदर ट्रंप का कुछ दिन पहले का बयान जो है वो शायद आप खुद जानते होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका बुलाया और दूसरे काबीना के जो बड़े वज़रा थे, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहिब भी थे, उस मौके पर यानी उसी टाइम अमेरिका का जो सदर था ट्रंप, उसने अफ़गानिस्तान को ये धमकी देते हुए कहा है कि अगर अफ़गान तालिबान हमें बगराम एयरबेस हमारे हवाले न कर दे और साथ ही साथ हमारा जो $7 अरब का असलहा है अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी फ़ौज की तरफ से छोड़ा गया है, अगर अफ़गान तालिबान हमको ये वापस ना किया जाए तो अफ़गानिस्तान में बहुत बुरी सूरत हाल पैदा होंगी और अफ़गानिस्तान में
जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो अफ़गानिस्तान में अब हम खुद देखेंगे कि वो सिचुएशन, वो क्रिटिकल नताइज जो है वो हमारे सामने है और हम सब देख सकते हैं। इस जंग के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका मुस्लिम वर्ल्ड में यानी मुसलमान दुनिया के अंदर कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ को, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए अमेरिका लगातार साजिशें करते रहते हैं। और इसी में ट्रंप जो है, ट्रंप एक इंतहा पसंद माइंडसेट का इंसान है, तो वो इसमें बहुत आगे है। हर के दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट सूरत हाल, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ गई है, इस हवाले से जो डिटेल्स थे, जो मालूमात थी, हमने आपके साथ शेयर की। आप ज़रूर हमें अपना फीडबैक जो है वो दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए। हम टाइम टू टाइम आपको दुनिया भर की ख़बरों से, मालूमात से आगाह करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।